Hello students, we are doing the prose named I Have a Dream written by Martin Luther King Jr. Actually, this is a speech given by the Martin Luther King Jr. um, on the on 28 August 1963. Actually, the speech was given on the centenary celebration of Abraham Lincoln's Emancipation Proclamation. And let's read what he has said in this speech. 5 score years ago, five score would mean, score means 25 into 20 means the 100 years ago. 5 score years means 100 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand, signed the Emancipation Proclamation. A great American means the Abraham Lincoln. In whose symbolic shadow we stand means, symbolic shadow means as they were standing near the memorial of Abraham Lincoln. Memorial मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ। एंड दैट्स वाई वो जो बुत है वो किनू रिप्रजेंट कर रहा है टू द इब्राहिम लिंकन दैट्स वाई द वर्ड सिंबॉलिक शैडो हैज़ बीन यूज्ड हेयर साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एंड दैट अ ग्रेट अमेरिकन who was the first president of America, he signed this Emancipation Proclamation. Proclamation means the order, emancipation means liberation, ਕਿਸੇ ਨੂੰ freedom ਮਿਲਣੀ, liberation ਮਿਲਣੀ from the foundations. This momentous decree, momentous means important, decree means order, came as a great beacon light of hope to the millions of Negro slaves who had been seared means burnt in the flames of withering injustice. Withering means intense injustice. So this order, this very important order, which order? Emancipation Proclamation. It was a great बीकन लाइट, बीकन मीन्स सिग्नल लाइट, क्योंकि ये जो रोशनी सी, एक आधी रोशनी सी, लाइट ऑफ होप, एक उम्मीद दी रोशनी जागी सी टू द मिलियंस ऑफ नीग्रो स्लीव्स। एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੇਵਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਲੇਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ for the many Negro slaves who had been seared. Seared means burnt into the flames of withering injustice. ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਨਿਆਏ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ, ਇੰਟੈਂਸ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। It came as a joyous daybreak. Joyous daybreak means happy beginning. Daybreak means starting or beginning of something. To end the long night of captivity. Captivity means ਗੁਲਾਮੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਜੋਇਫੁਲ ਬਿਗਨਿੰਗ। What 100 years later we face the tragic fact that Negro is still not free. ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਲੇਵਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ 1963, 100 years later। ਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ JR ਫੀਲਸ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸਟ ਫੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਫੈਕਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਿਆਨਕ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100 years the life of Negro is still sadly crippled by the manacles. Manacles means the chains of segregation and the chains of discrimination. Cripple ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਆਫ ਨੀਗਰੋ ਪੀਪਲ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਪਲਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਏ ਦ ਮੈਨੈਕਲਸ। ਮੈਨੈਕਲਸ ਮੀਨਸ ਦ ਚੇਨਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਚੇਨਸ? ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੋਟਲਸ are only for black people, these are hotels are only for white people, these buses are for black people, these buses are for white people। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 100 years later the Negroes lives on a lonely island of poverty in the midst of vast ocean of material prosperity। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਨ ਦ ਲੋਨਲੀ, ਇਕੱਲੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਨ ਦ ਮਿਡਸਟ ਮੀਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਵਾਸਟ ਓਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ। ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 100 years later the Negro is still languished means neglected in the corners of American society and finds himself an exile ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, in his own land। So we have come here today to dramatize an appealing condition। ਤੇ ਜੋ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ still languished means neglected in the corners of American society। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ that's their country also। The Negroes are the African American. Negroes are the people who were from African countries. Now they have settled down in America. Now they are part of America. But still they find ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। So we have come here today to dramatize ਮਤਲਬ to show an appalling condition। appalling means very shocking, disappointing condition। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। In a sense we have come to our nation's capital to cash a check। He writes that here we have come to nation's capital ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅ ਚੈੱਕ। ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦ ਐਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਕਲਾਮੇਸ਼ਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ, ਨੀਗਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਚੈੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। When the architects of our republic wrote, republic means here the people who were in power wrote the magnificent means the beautiful words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was
was to fall here. Here means the here means ਵਾਰਿਸ successor। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਵੈਨ ਦ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਆਫ ਆਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਵਰ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਟੂ ਵਿਚ ਐਵਰੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਫਾਲ ਇਟਸ ਹੇਅਰ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਨੋਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਦੈਟ ਆਲ ਮੈਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਦ unalienable rights of life, liberty and pursuit of happiness। unalienable means absolute, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਸੀ this was a kind of promise, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਗਰੰਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਲਿਬਰਟੀ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਐਂਡ ਦ ਪਰਸਿਊਟ ਮਤਲਬ ਪਾਥ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਲਿਬਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। It is obvious today that America defaulted on this promissory note insofar her citizens of color are concerned। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, it is obvious today, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਆ it has defaulted ਮਤਲਬ failed to pay on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ citizens ਦੇ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, one of the citizens of America have the white color, other citizens of America have the black color। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ honoring this sacred obligation, sacred ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ, obligation ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ऑनर ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਦ ਨੀਗਰੋ ਪੀਪਲ ਅ ਬੈਡ ਚੈੱਕ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਬੈਕ ਮਾਰਕਡ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡਸ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਪਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੀਗਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਡ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,
मतलब कि सानू कोई राइट्स नहीं मिलियां, ना सानू लिबर्टी मिली, ना राइट टू लाइफ, ना राइट टू हैप्पीनेस, सानू कोई भी नहीं मिली. चेक एक्चुअली इज द दिस इज द स्पेलिंग. The other spelling of check is different, which we use in context of bank checks, but a American English ਦੇ ਵਿੱਚ check the spelling ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ. But we refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. लेकिन ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ accept ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ nation ਹੈ which is in the great vaults मतलब ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੂਮਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ of opportunity of this nation. ਇਹ ਜਿਹੜੀ nation ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ opportunities ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ to become successful in life. ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਟੂ ਗਰੋ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਐਟ ਅ ਹਾਈ ਪੇਸ. ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡਸ ਹੈ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਦਿਸ ਚੈੱਕ, ਅ ਚੈੱਕ that will give us upon demand the riches of freedom and security of justice. ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਏ ਦੇਗਾ ਅਪੋਨ ਡਿਮਾਂਡ. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਚਿਜ਼ ਮੀਨਸ ਮਨੀ, ਪੈਸਾ, of freedom and security of justice. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, we want our freedom, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ security of justice ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ. we have also come to this hallowed spot ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ, hallowed means again holy, ਪਵਿੱਤਰ, to remind America of the fears means fears means extreme, very much urgency of now. This is no time to engage in luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ. ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਮਿਲੀ ਸੀ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੋਡ ਸਪੌਟ ਕਿਹਾ ਆ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੀਅਰਸ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. This is no time to engage in luxury of cooling off or to take tranquilizing means relaxing, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦੇ, drug of gradualism. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਰਿਲੈਕਸ. ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣਾ. ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ. Now is the time to make real the promises of democracies. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ, the government of the people, for the people and by the people. ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice.
Now he writes that now is the time to rise from the dark and desolate. Desolate means the barren, जो कि बंजर, वैली ऑफ द segregation. Segregation मतलब ਕਿਸੇ ਨੂੰ isolate ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, to the sunlit path of racial justice. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ, ਡਾਰਕਨੈਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੰਜਰ ਜੋ ਵੈਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅ ਲਾਈਫ ਆਫ ਇਨਜਸਟਿਸ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਟੂ ਦ ਸਨਲਿਟ, ਸਨਲਿਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਸਨ ਆਫ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਜਸਟਿਸ. Now it is the time to open the doors of opportunity to all of God's children, and we are all the children of the God, and God is one, and we are all the children of that God. ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਈਟ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰੀਏ ਫਰੋਮ ਦ ਕੁਇਕ ਸੈਂਡਸ ਆਫ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਜਸਟਿਸ. ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤ ਹੈ, ਰੇਤ ਜੋ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਰੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ. It would be fatal for a nation to overlook the urgency of the movement and to underestimate the It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the movement and to underestimate the determination of the Negroes. It would be fatal means it would be bad. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਬੈਡ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਅਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰੇਗੀ. ਓਵਰਲੁੱਕ ਮੀਨਸ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇਗੀ. ਐਂਡ ਟੂ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੀਗਰੋਜ਼. ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ. This sweltering means very hot summer of the Negroes legitimate matlab valid discontent matlab dissatisfaction will not pass until there is an invigorating means very strong autumn of freedom and equality. ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਵੈਲਟਰਿੰਗ ਸਮਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਰੀ ਹੌਟ ਸਮਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਡ, ਡਿਸਕੰਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਦ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ. ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਡ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ. ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਆਟਮ ਆਫ ਫਰੀਡਮ ਐਂਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੌਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਟਨੈਸ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ autumn ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. autumn ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ autumn is a pleasant weather. ਸਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ autumn, then comes winter, then comes spring. ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ there are 4 seasons. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ autumn of freedom and equality ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ.
1963 is not an end, क्योंकि ये कदों दी गल कर रहे हैं 23 अगस्त 1960 28 अगस्त 1963 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ it is an end, this year is going to end. No, it is a beginning, it is not an end. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude means sharp awakening मतलब एक तरह जागना if the nation returns to business as usual. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ those who hope, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ blow off steam ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. blow off steam ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੰਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਐਫਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਆਏਗੀ, ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ. ਇਫ ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਟਰਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ. ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਟਰਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ. ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪਲੀ ਜਗਾਵਾਂਗੇ. There will neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੈਸਟ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੇਗਾ. ਟਰੈਂਕੁਐਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ. ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ. ਜਦ ਤੱਕ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, there will neither be rest nor tranquility. The whirlwinds of revolt, whirlwinds mean cyclones of revolts, will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerge. क्योंकि जदों cyclones आंदे आ, it shakes everything. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵੋਲਟ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬੇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਡੇ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. But there is something I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. He writes that कि मैं अपने लोगों ਨੂੰ एक चीज़ कहना चाहता हाँ. अपने लोग मतलब माई पीपल हेयर मीनस द नीग्रोज, अफ्रीकन अमेरिकनस. कहते उन्होंने मैं एक चीज़ कहना चाहना है जेड़े कि हु आर स्टैंडिंग ऑन द वार्म थ्रैशोल्ड मीनस एंट्रेंस विच लीड्स इन टू द पैलेस ऑफ जस्टिस. कहते कि हुण ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੈਲੇਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਆਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਰਾਈਟਫੁਲ ਪਲੇਸ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ we must not be guilty of wrongful deeds ਮਤਲਬ works. ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਲੈਟਸ ਨੋਟ ਸੀ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆਰ ਥਰਸਟ ਫॉर ਫਰੀडम. ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਆਰ ਫਰੀडम. ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੜਵਾ ਕੱਪ ਹੇਟਰਡ ਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਆਸ ਹੈ ਫਰੀडम ਦੀ. ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ
ਵਾਈਟ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਆਰ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੀ ਮਸਟ ਨਾਟ ਅਲਾਓ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ protest to degenerate into physical violence. Degenerate means decline. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with the soul force. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਮਸਟ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਾਈਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਸ ਵਿਦ ਦਾ ਸੋਲ ਫੋਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਲ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲ ਮੀਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੀਏ। The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust of all the white people. ਜੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਨਗਲਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੀਗਰੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਹੈ ਹੂ ਆਰ ਆਰ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਵੀ ਮਸਟ ਨਾਟ ਡਿਸਟਰਸਟ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। For many of our white brothers, as evidenced matlab proved by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny, and their freedom is inextricably means inseparably, alag nahi hai matlab, bound to our freedom. We cannot walk alone. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਅਮੈਰੀਕਨਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਓ 210,000 ਪੀਪਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਏਮ ਹੈ, ਟੂ ਗਰੋ, ਟੂ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣੇ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਡੈਸਟਨੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਰੀਡਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਉਂਡ ਹੈ, ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਉਂਡ ਹੈ to our freedom. Our freedom means the freedom of the Negroes. We cannot walk alone. ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। We should walk hand in hand with the white Americans. So that's all for today. Actually, this is a speech from the Martin Luther King Jr., who wants a citizenship rights for all the African Americans or the Black Americans in America, and he urged his people to do the peaceful protest and should not fight with all the white Americans. So that's all for today. Thank you very much.